students, welcome to Bosco Campus Vision. I am Mumtaz, Assistant Professor in Hindi, Don Bosco College, Kottayam. Dear students, today's topic is the poem Striyam, written by Anamika. Striyam by Anamika. कवि परिचय। समकालीन हिंदी साहित्य में नई दृष्टि की सशक्त प्रवक्ता के रूप में अनामिका उभर आई है। वे नारीवादी दृष्टि से कविता, कहानी, उपन्यास, निबंध, आलोचना आदि लिखती रखती है। उनका अध्ययन पटना, लखनऊ और दिल्ली के विश्वविद्यालयों में था। डॉन क्रिटिसिज्म थ्रू द एजेस विषय में उन्हें PhD की उपाधि मिली। टीलिट में उनका विषय रहा द ट्रीटमेंट ऑफ लव एंड डेथ इन पोस्ट वॉर अमेरिकन वेमेन पोइट्स। समकालीन ब्रिटिश और हिंदी कविताओं में स्त्री एक तुलनात्मक अध्ययन विषय में खोज जारी रखने में भी वो रुचि रखती है। एक सर्जक, रचनाकार एवं प्राध्यापिका के रूप में दिल्ली में रहकर वे अपनी सफरिया जारी रखती है। वे अब दिल्ली में सत्यवती कॉलेज में अंग्रेजी की प्राध्यापिका है। उन्होंने अब तक 5 काव्य संग्रह प्रकाशित किए हैं। गलत पत्ते की चिट्ठी, बीजाक्षर, समय के शहर में, कविता और औरत आदि उनमें प्रमुख है। इन पुस्तकों के अलावा 2 उपन्यास और एक कहानी संग्रह भी प्रकाशित हुए हैं। आज तक अपनी साहित्यिक रचनाओं के लिए उन्हें कई पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। ये उपन्यास के लिए राष्ट्रभारती पुरस्कार, गिरिजा माधुर सम्मान, साहित्यकार सम्मान और कविता के लिए भारत भूषण पुरस्कार, परंपरा सम्मान और मुनमुन सरकार पुरस्कार। इसके अलावा ऑक्टेवियो पास, रिल्की, रवींद्रनाथ टैगोर और गिरीश कर्नाड की रचनाओं का हिंदी अनुवाद भी उन्होंने प्रकाशित किए हैं। अनामिका की रचनाएं एंग्लो अमेरिकी और यूरोपीय महिलाओं के साहित्यिक और आलोचनात्मक परंपराओं से भी प्रभावित हुए हैं। സമകാലീന ഹിന്ദി സാഹിത്യത്തിൽ പുതിയ കാഴ്ചപ്പാടിൻ്റെ സശക്ത വക്താവെന്ന നിലയിലാണ് അനാമിക ഉയർന്നു വന്നത്. സ്ത്രീപക്ഷ കാഴ്ചപ്പാടിൽ കവിത, ചെറുകഥ, നോവൽ, പ്രബന്ധം, നിരൂപണം മുതലായവ എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്നു. അവരുടെ അധ്യയനം പാട്ന, ലക്നൗ, ഡൽഹി എന്നിവിടങ്ങളിലെ സർവകലാശാലകളിലായിരുന്നു. ഡോൺ ക്രിറ്റിസിസം ത്രൂ ദ ഏജസ് എന്ന വിഷയത്തിൽ PhD നേടി. ഡീലിറ്റിന് അവരുടെ വിഷയം ദ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് ലവ് ആൻഡ് ഡെത്ത് ഇൻ പോസ്റ്റ് വാർ അമേരിക്കൻ വിമൻ പോയിറ്റ്സ് എന്നതായിരുന്നു. സമകാലീന ബ്രിട്ടീഷ് ഹിന്ദി കവിതകളിൽ സ്ത്രീ ഒരു തുലനാത്മക പഠനം എന്ന വിഷയത്തിൽ ഗവേഷണം തുടരുന്നതിൽ അവർക്ക് പ്രത്യേക താല്പര്യമുണ്ട്. ഒരു സർഗശക്തിയിലുള്ള രചനാകാരിയും ലക്ചററും എന്ന നിലയിൽ ദില്ലിയിൽ താമസിച്ചുകൊണ്ട് അവർ തൻ്റെ സബര്യ തുടരുന്നു. അവരിപ്പോൾ ദില്ലി സത്യവതി കോളേജിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ലക്ചററാണ്. ഇതുവരെ അവരുടെ 5 കാവ്യസംഗ്രഹങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഗലത് പത്തേ കി ചിട്നി, ബീജാക്ഷർ, സമയ് കെ ഷഹർ മേ, കവിത और औरत മുതലായവ അവയിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ഈ പുസ്തകങ്ങൾ കൂടാതെ 2 നോവലുകളും ഒരു ചെറുകഥാ സമാഹാരവും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്നുവരെ തൻ്റെ സാഹിത്യ രചനകൾക്ക് അവർക്ക് പല പുരസ്കാരങ്ങളും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവ राष्ट्रभारती पुरस्कारम, गिरिजा माधुर सम्मान, साहित्यकार सम्मान, भारत भूषण पुरस्कार, परंपरा सम्मान, मुनमुन सरकार पुरस्कारम എന്നിവയാണ്. ഇതുകൂടാതെ ഒക്ടോവിയോ പാസ്, റിൽക്കെ, രവീന്ദ്രനാഥ് ടാഗോർ, ഗിരീഷ് കർണാടക് എന്നിവരുടെ രചനകൾ ഹിന്ദിയിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്ത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അനാമികയുടെ രചനകളിൽ ആംഗ്ലോ അമേരിക്കൻ, യൂറോപ്പിലെ മഹിളകളുടെ സാഹിത്യ നിരൂപണ പരമ്പര എന്നിവയുടെ സ്വാധീനം ദർശിക്കാൻ കഴിയും. स्त्रियां कविता में कवयित्री ने स्त्री जाति की दुर्दशा का एक रेखा चित्र प्रस्तुत किया है. पुरुष वर्चस्व प्रधान समाज में निरंतर प्रताड़न और उपेक्षा सहते सहते स्त्री समाज महत्वहीन और लाचार हो गया है. उनकी मूक वेदना को मुखरित करना ही नहीं, इस उपेक्षा के बदले विद्रोह करने का आह्वान देना भी इस कविता का लक्ष्य है.
സ്ത്രീയാം കവിതയിൽ കവിയത്തെ സ്ത്രീജാതിയുടെ ദുരവസ്ഥയുടെ ഒരു രേഖാചിത്രമാണ് അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. പുരുഷ മേധാവിത്വ പ്രധാനമായ സമൂഹത്തിൽ നിരന്തരം പീഡനവും അവഗണനയും സഹിച്ച് സ്ത്രീ സമൂഹം മഹത്വം നഷ്ടപ്പെട്ട നിസ്സഹായാവസ്ഥയിലാണ്. അവരുടെ മൂകമായ വേദനയെ മുഖരിതമാക്കുക മാത്രമല്ല, ഈ അവഗണനയ്ക്കെതിരെ പോരാടുവാനുള്ള ആഹ്വാനം നൽകുക എന്നതും ഈ കവിതയുടെ ലക്ഷ്യമാണ്. സ്ത്രീയ ബൈ അനാമിക. The first stanza. पढ़ा गया हमको जैसे पढ़ा जाता है कागज, बच्चों की फटी कॉपियों का चना जो गरम के लिफाफे बनाने के पहले. पढ़ा गया हमको, നമ്മളെ ഇങ്ങനെയാണ് കണക്കാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ജാസെ പടാ ജാത്താ ഹെ കാഗസ്, പേപ്പർ വായിക്കുന്നത് പോലെ. ബച്ചോ കി ഫടി കോപ്പിയോ കാ, കുട്ടികളുടെ കീറിയ എക്സസൈസ് ബുക്കിൻ്റെ. ചനാജോർ ഗരം കി ലിഫാഫെ ബനാനെ കി പെഹലെ, ചൂട് കടല പൊതിയാനുള്ള കുമ്പിൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് മുമ്പ്. അതായത് നമ്മൾ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെയാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. എങ്ങനെ? നമ്മൾ കുട്ടികളുടെ എക്സസൈസ് ബുക്കിൻ്റെ പേപ്പർ കീറി നമ്മൾ കടല പൊതിയാനുള്ള കുമ്പിൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒന്ന് അലക്ഷ്യമായിട്ട് അതൊന്ന് കണ്ണോടിക്കും. അതുപോലെയാണ് നമ്മളെല്ലാവരും കണക്കാക്കുന്നത്. कवियत्री कहती है कि बच्चों की फटी कॉपियों के कागज से जोर गरम चने फरने के लिफाफे बनाने के पहले जिस प्रकार पढ़ा जाता है उसी प्रकार हम स्त्रियों को पढ़ा गया. ഇവിടെ കവിയത്തി പറയുകയാണ്, നമ്മൾ കുട്ടികളുടെ കീറിയ നോട്ട് ബുക്കിൻ്റെ കടലാസിൽ ചൂട് കടല നിറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള കുമ്പിളുണ്ടാക്കുന്നതിന് മുൻപ് അതിലെഴുതിയിരിക്കുന്നത് അലക്ഷ്യമായി വായിക്കുന്നത് പോലെയാണ് സ്ത്രീകളായ നമ്മളെയും എല്ലാവരും കണക്കാക്കുന്നത്. The second stanza. देखा गया हमको जैसे कि गुफ्त हो उन्नीदे, देखी जाती है कलाई खड़ी अल सुबह अलार्म बजे की बात. ദേഖാ ഗയാ ഹംകോ, നമ്മളെ ഇതുപോലെയാണ് നോക്കുന്നത്. ജാസൈക്ക് കുഫ്ത് ഹോ ഉന്നീദേ, ആഴമായ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ഉറക്കം തൂങ്ങിയ കണ്ണുകളോടെ. ദേഖി ജാതി ഹെ കലായി ഘടി, എപ്രകാരമാണോ റെസ്റ്റ് വാച്ചിലേക്ക് നോക്കുന്നത്. അൽ സുബഹ് അലാർം ബജ്നെ കെ ബാദ്, അതിരാവിലെ അലാറം അടിച്ചതിന് ശേഷം. അതായത് അതിരാവിലെ അലാറം അടിച്ചതിന് ശേഷം ആലസ്യമുള്ള ഉറക്കം തൂങ്ങിയ കണ്ണുകളോടുകൂടെ ഗഹനമായി ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് തൻ്റെ കൈപ്പടയിൽ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന റെസ്റ്റ് വാച്ചിലേക്ക് നോക്കുന്നത് പോലെയാണ് പുരുഷന്മാർ സ്ത്രീകളെയും വീക്ഷിക്കുന്നത്. കവിയത്രി യഹാ कहती है कि जिस प्रकार बड़े सवेरे अलार्म बजने के बाद गहरी चिंता में अलसाई नींद फरी आंखों से कलाई की कड़ी देखी जाती है, उसी प्रकार पुरुष द्वारा हमको भी देखा गया है. അതിരാവിലെ അലാറം അടിച്ചതിന് ശേഷം ആഴമായ ചിന്തയിൽ ആലസ്യം നിറഞ്ഞ ഉറക്കച്ചരവുള്ള കണ്ണുകളോടെ റിസ്റ്റ് വാച്ചിലേക്ക് നോക്കുന്നത് പോലെയാണ് പുരുഷന്മാർ നമ്മളെയും നോക്കുന്നത്. എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ക്ലിയർ ആയെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.